بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم کہاں تھے کہ نماز کو کن حالات میں پڑھنا ضروری ہے اور کیسی کیسی حالتوں میں ہمیں وضو کرنے کے لیے. یہاں پر دیکھیں ہم تیمم کا طریقہ دیکھ رہے تھے کہ بیماری کے حالت میں، سفر کے حالت میں، اگر عورت اور مرد کا رشتہ یعنی ملن ہوتا ہے تو اس حالت میں، یعنی ان تمام حالتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا، اگر پاسبل ہوا پانی نہیں ملا تو تیمم کرنے کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، تیمم کا مطلب ہے پاک مٹی کا کسط کرنا، یعنی نیت کرنا، سوئیدن طیبہ. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر آخر میں کہتا ہے کہ بے شک اللہ کیا ہے، عفو ہے، درگزر کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، اور غفور ہے، بخشش کرنے والا ہے ہم لوگوں کی. یعنی یہ تمام چیزیں کرنے سے ہمارے دل میں گلٹی فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ ہم اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم اتنے مطلب پراپر طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. پانی نہیں ہے، وضو نہیں ہے، کیسے نماز پڑھوں؟ ہوتا ہے نا، نماز وضو کیے بغیر ہمارا نماز ہم دل نہیں کرے گا نا. لیکن اللہ کہتا ہے یہ میں نے حکم دیا ہے نا، تو نیچرلی ہمیں کیا کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے. ہمیں سمیعنا و اطعنا، یعنی ہمیں اطاعت کرنا لازماً ضروری ہے ہم پر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ. تو اس طرح سے ہمیں وہ دل میں ہونا نہیں چاہیے، کمی نہیں ہونا چاہیے کہ میری نماز میں آج تیمم میں نے وضو کیے بغیر پڑھ رہی ہوں، تو اپنے میں کمی محسوس نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کیا ہے، دینے والا قبول کرنے والا تو رب ہے جس نے ہمیں طریقہ بتا دیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں فالو کرنا ہے. لیکن فالو کرتے وقت دل میں وہ کنجوسی نہیں آنی چاہیے کہ ہم اگر صحیح طریقے سے وضو کرے تو نماز پڑھیں گے، نہیں تو نماز نہیں پڑھیں گے. ہماری بہت ساری عورتیں میں جانتی ہوں، پانی سے صحیح طریقے سے وضو جب تک نہیں کرتے وہ بولتے نہیں ہم گھر پہ جا کر ہی نماز پڑھیں گے، چاہے وہ نماز کا وقت چلا جائے، چاہے وہ نماز فوت ہو جائے، کوئی فکر نہیں، میں گھر کو جا کچھ پڑھوں گی. یہ اس طرح کا معاملہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جس وقت جہاں پر ہم ہیں اور وہاں پر کوئی بھی حالت ہماری ہو، ہمیں وقت کے حساب سے نماز کو مکمل کرنا ہے ہمارے. اور آگے بڑھتے ہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، او لوگ، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا؟ اللہ نے کوشچن کیا یہاں پر. علم، کیا تم نے ان کو دیکھا، وہ جن کو دی گئی تھی کتاب کا حصہ دیا گیا تھا. یعنی یہاں پر بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا علم یعنی کچھ حصہ دیا گیا تھا، نصیب یعنی حصہ دیا گیا تھا کتاب کا. یعنی دیکھیں پوری کتاب جو ہے صرف آخری نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، وہ ہے قرآن. یعنی باقی جتنے بھی کتابیں آئی ہوں گی، جتنے بھی رسالے جن نبیوں پر آئے ہوں گے، وہ مکمل نہیں تھے، یعنی کامل نہیں تھے. کامل صرف قرآن ہے آج، جو تا قیامت تک موجود ہے. لیکن اس کے پہلے اللہ نے پارٹ بائی پارٹ نازل کیا تھا اپنے کلام کو. ہر نبی پر جو بھی کلام دیا تھا اللہ نے، وہ پارٹ بائی پارٹ دیا تھا. تو اللہ اسی لیے یہاں کہتا ہے میں نے ایک حصہ ان لوگوں کو دیا تھا میری کتاب کا، تو انہوں نے یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ کیا ہے، انہوں نے وہ کتابوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا. انہوں نے کیا کیا، گمراہی کو خریدا. یعنی اپنی جو اللہ نے کتاب دی تھی اس کے اوپر یہ چلے نہیں، نہ پڑھے نہ سمجھے نہ چلے، اور اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے ڈال دیا ان لوگوں نے. یہ بنی اسرائیل یا ان کے پہلے جو بھی لوگ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، بلکہ وہ خود ہی بھٹکے ان سے کافی نہیں ہوا ان کا، انہوں نے پھر آگے لوگوں کو بھی بھٹکایا. خود بھٹکے تو بھٹکے، اتنے سے کافی نہیں ہوا، بلکہ اوروں کو بھی انہوں نے کیا کیا، چاہا کہ یہ بھی بھٹک جائیں، یہ بھی گمراہ ہو جائیں. ان تضلوا السبیل، یہ راستے سے بھٹک جائیں، یہ سے ان کی دلی تمنا رہی ہمیشہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے یہودی رہے، وہ بھی ان کے دلوں میں
अगर हम तफसीरें पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर भी, तो पता चलेगा ये हमेशा से हमारे दुश्मन रहे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स के दुश्मन रहे ये। और हमेशा ऐसी ऐसी हरकतें की इन्होंने कि जो रास्ते पर चलते हैं उनको क्या करे, ढकेल कर रास्तों से भटका दे। तो यही अल्लाह कहता है, इनको मैंने किताब तो दी लेकिन इन्होंने क्या किया, गुमराही को खरीदा, दलाला। और क्या युरीदूना, और वो चाहते हैं कि तुम भी भटक जाओ, तदिल्लु सबील, हम भी रास्ते से भटक जाएं, ये इनकी दिली तमन्ना रही। फिर आगे देखें, वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, और अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह जानने वाला है ना हमारे दुश्मनों को। ये दुश्मन जो हमारे हैं इनको हमसे ज्यादा कौन जानता है, हमारा अल्लाह जानता है ना कि कौन हमारे दुश्मन है। ये जो मोमिन लोग होते हैं, जो अल्लाह के फॉलोअर्स हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, उनके दुश्मन कौन है, कौन जानता है, सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह कहता है आलमू, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दुश्मन कौन है। और इसलिए वो कफा बिल्लाही वलिया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अल्लाह काफी है तुम्हारे लिए। तुम्हें तो सिर्फ तवक्कल किस पर करना चाहिए, अपने रब पर। भले लाख दुश्मन हो तुम्हारे, लेकिन तुम्हें दुश्मनों से डरना नहीं चाहिए। अगर तुम हक पर हो, अगर तुम अल्लाह को फॉलो कर रहे हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर तुम चल रहे हो, तो तुम्हें डरने की बात नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वो कफा बिल्लाही नसीरा, मैं मददगार हूं तुम्हारा, मेरे से बड़ा कौन मददगार हो सकता है। कफा मतलब काफी, अल्लाह ही तो काफी है ना। अगर अल्लाह नहीं तो कौन, दुनिया पूरी दुनिया मिलकर भी हमारी मदद को आए तो कुछ कुछ फायदा नहीं है। अगर हमें मुसीबत में ही डालना है तो पूरी दुनिया एक हो जाए हमें फायदा पहुंचाने के लिए, तो दुनिया कुछ काम की नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह एक चाहे हमारी मदद करना, तो पूरी दुनिया मिलकर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यही हमें यहाँ पर समझना है, क्योंकि अल्लाह हमारा वली है, दोस्त भी है, और अल्लाह हमारा मददगार भी है, नसीर भी है। अब आगे, मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादीही, वो लोग जो यहूदी बन गए, हादू, वो लोग जो यहूदी बन गए, हादू। तो यहाँ पर यहूदियों के बारे में आया है, देखें, वो लोग यहूदी बन गए, मीन्स क्या, वो यहूदी पैदा नहीं हुए थे। पैदा, हम तमाम इंसान पैदा किस फितरत पर होते हैं, इस्लाम, इस्लाम मुसलमान है हम, पैदाइशी मुसलमान है हम सभी, दुनिया के जितने लोग पैदा होते हैं फितरतन मुसलमान हैं हम, फितरी तौर पर हमारी फितरत मुसलमान है। लेकिन बाद में जिनके घरों में हम पैदा होते हैं, वो माँ बाप हमें फिर अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग राहों पर लेकर चलते हैं। तो इस तरह से ये तमाम रिलीजन्स बन चुके हैं दुनिया के अंदर। लेकिन ये यहूदी जो थे वो पैदाइशी यहूदी नहीं थे, वो तो अल्लाह के चहेते थे, वो तो लीडर्स थे दुनिया के, तमाम दुनिया के क्या थे, लीडर थे वो। कौन, बनी इसराइल। लेकिन फिर बाद में यहूदी हुए ये, यहूदियत इनमें बाद में आ गई है, बन गए यहूदी। क्यों, अल्लाह की किताबों को पीठ पीछे डालकर, अल्लाह की किताबों में हेर फेर करके, अल्लाह ने जो लिखा था उसको चेंज करके, देखिए युहर्रिफूना, तब्दील कर दिया। जहां पर डिफिकल्ट थिंग्स थे उसको निकाल दिया, वहां पर इजी इजी ऑर्डर्स डाल दिए। डिफिकल्ट ऑर्डर्स अल्लाह के थे वो निकाल दिए, ये हमसे नहीं होने का बाबा, चलो हम यहाँ पर जरा कुछ आराम इजी वन डाल देते हैं। इस तरह से उन्होंने किताबों को अपने तब्दील कर दिया टोटल। आज हमारे कुरान में है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब से कुरान नाजिल हुआ है और ता कयामत तक, बोलते हैं ना, एक जेर जबर का भी चेंज नहीं हुआ है। बाकी तो छोड़ो, जेर जबर का भी कहीं भी चेंज नहीं हुआ है आज तक, ना होगा इंशाल्लाह कयामत तक। लेकिन बाकी जितनी किताबें दुनिया में आप आज मौजूद हैं,
या पहले थी, तमाम चेंजेस किए गए हुए। इंसानों ने अपने हाथों से अपने ख्वाहिशात के मुताबिक उनको चेंज किया है। सो हम लोग उसको फॉलो नहीं कर सकते, उन पर डिपेंड नहीं हो सकते। तो ये यहाँ पर अल्लाह कहता है इन्होंने चेंज कर दिया, युहर्रिफून अल कलिम, अल्फाजों को चेंज कर दिया। कौन? इनके आलिम, ये बड़े बड़े इनके जो आलिम रहे बनी इसराइल के, उन्होंने चेंज कर दिया। क्यों? इनके पास माशाल्लाह से इल्म, अल्लाह ने इल्म दिया था, लेकिन उन्होंने इल्म का गलत फायदा उठाया, यहां तक कि उन्होंने अपने रब के कलाम को ही चेंज कर दिया और उनकी जगहों से अल्फाज मिटा दिए, हेर फेर कर दिया। दूसरा, अल्फाजों के माने अपने से घड़ लिए, यानी लोगों को जब बताते थे अल्फाज डिफिकल्ट होते थे तो उनको माने कैसे बताते थे? अपने दिल चाहे माने फिक्स करके बताते थे। इस तरह से हेर फेर, पूरा किताबों में हेर फेर कर दिया। और वो क्या कहते थे? वो यकुलूना समीना और सईना, और कहते थे हमने सुना, लेकिन हम इसकी फर्मा बरदारी नहीं करेंगे। वो असैना, द अपोजिट ऑफ समी, वो असई। तो हमने सुना तो, लेकिन हम क्या करते हैं? नाफरमानी की। हमने इनको पीठ पीछे डाल दिया, नाफरमा देगी। वस्मा गैर मुस्मयू और राइना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कहता है उनमें कुछ लोग हैं जो लफ्जों को उनकी जगह से फेर देते हैं और दीन हक के खिलाफ चौट करने के लिए अपनी जबानों को तोड़ मरोड़ कर कहते हैं समियाना व असैना। यानी ये लोग क्या करते हैं? वराइना लयम बि अलसिनतिहिम, अपने जबानों को क्या करते हैं? क्या बोलते हैं वो, ऐसी हालत करते हैं जबानों को, जब वर्ड्स को बोलते हैं तो तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अल्फाज को क्या करते हैं? तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, कुछ का कुछ बन जाता है। होता एक है अल्फाज और वर्ड एक होता है, और वो जबान से वो प्रोनाउंस इस तरह से करते हैं कि कुछ का कुछ बन जाता है। तो वो कहते थे रॉइना, रॉ, यहाँ पर एक्चुअली अल्लाह ने कहा था उनको रॉइना कहने के लिए। फिर इन्होंने अपने एक मीनिंग के साथ, इनके वर्ड्स थे रॉइना, यू नो, यानी अरबी में ऐसा है कि कोई वर्ड्स को खींचने से उसका मतलब बदल जाता है। तो इस तरह से वो लोग जबान से अल्फाज एक का कुछ बोलते थे ये लोग। तो अल्लाह कहता है ये लोग क्या करते थे? अपनी जबानों को तोड़ मरोड़ कर रॉइना, यानी मोड़ते हुए कहते थे अपनी जबान को। और वो तआनन फी दीन, क्यों? क्योंकि हमारे दीन को बदनाम करने के लिए। नौज बिल्ला, मतलब ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तुम्हारे दीन के अंदर। इनका बोलना क्या था कि देखो देखो कैसे वर्ड्स आ रहे हैं इनके इस्लाम में, इनका नबी कैसे कैसे वर्ड्स ले रहा है जुबान से अपने। हालांकि नबी का बोलना कुछ होता था और ये सुनते थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की बात है, ये आते थे, सुनते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, और अपने लोगों में जाकर कुछ का कुछ बोलते थे। देखो देखो ये इनका नबी जो है ना ऐसी ऐसी बातें करता है, यानी उसका मीनिंग भयंकर होता था, कुछ का कुछ होता था उसका मीनिंग। तो ये बदनाम करना चाहते थे दीन को, कि कोई उनके दीन की तरफ झांके भी ना, यानी इस तरह से लोगों को रास्तों से हटाने की कोशिश करते थे। देखो ये दीन सही नहीं है, ये देखो इस तरह के वर्ड्स उनका नबी जो है नौज बिल्ला इस तरह के वर्ड्स बोलता है, तो तुम लोग क्या 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 करो? ये दीन सही नहीं है, ये दीन हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए हमारा मूसा नबी जो लाया दीन ना, वही काफी है। ये अपने लोगों को वो वर्गलाते थे इस तरह से बोल बोल कर। तो यहाँ पर वो क्या, उनका मेन मकसद क्या था? वो तो आनन फी दीन, हमारे दीन को क्या करना चाहते थे? ऐब लगाना चाहते थे लोगों में, कुछ का कुछ बोलकर। वलौ अन्नहुम कालू, और अगर, बेशक वो कहते, अल्लाह कहता है वलो अगर, वो अगर कहते क्या? समीना व आताना,
हमने सुना और हमने इताअत करी। उनको क्या बोलना चाहिए था? समीअना अवसैना नहीं। वो क्या बोलते थे? सुना हमने लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम इताअत नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह कहता है अगर वो कहते हैं कि हमने सुना और हमने इताअत करी, हमने फॉलो किया, तो ये कहना था उनको वस्मा वंजुरना, और सुनिए और देखिए बोलना चाहिए था उनको। ये जो राइना है ना, ये एक्चुअली वर्ड को इस तरह से बोलते थे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो महफिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते थे, जहां पर बयान होते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो सुनते थे और फिर कुछ कुछ पूछना हो सवाल, तो खड़े होकर बोलते थे राइना, समझो ऐसे बोलते थे। मतलब क्या कि उसका मीनिंग होता था नाउज बिल्ला, ए चरवाहे, नहीं नहीं, यो ए हमारे चरवाहे, जो चरवाहे होते हैं ना, बकरियां भेड़ बकरियां चराते हैं, तो वो इस तरह से ना वो पुकारते थे वो वर्ड को। रोइना का मतलब वो नहीं होता था, लेकिन ये लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे, उसका भयंकर मीनिंग होता था, गलत मीनिंग होता था। तो अल्लाह कहता है इनको क्यों कहना था? उनको तो वासमा वंजुरना कहना था, यानी सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्वेश्चन करने के लिए, हमें सुनिए, हम क्या बोलना चाहते हैं हमें सुनिए, या हमें देखिए, वंजुरना, नजारा, नजर देखना। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वर्ड्स इस्तेमाल करने थे उनको, नहीं, ये लोग गलत वर्ड इस्तेमाल करते थे, नौज बिल्ला नौज बिल्ला। इस तरह से ये दीन को हमारे ऐब लगाना चाहते थे। लकाना खैर लहुम, और अलबत्ता होता बेहतर उनके लिए, अल्लाह कहता है वो अकवमु, और ज्यादा दुरुस्त होता अगर वो ऐसे कहते कि सुनिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिस्पेक्ट से कहते सुनिए, वंजुरना देखिए, लेकिन अल्लाह कहता है ऐसे कहते तो बहुत बेहतर होता। वलाकिन लानहुमुल्लाह, फिर अल्लाह ताला कहता है लानत की अल्लाह ने उनके पर, इन लोगों पर अल्लाह ने लानत की। लानत का मतलब क्या है? अल्लाह की रहमत से लोग क्या है, रहमत नहीं होती है ऐसे लोगों पर अल्लाह की। देखिए अल्लाह की रहमत ना हो तो क्या बोलते हैं, वो जमीन पर पौधे भी नहीं उगते हैं। हर चीज अल्लाह की रहमत पर है। तो हमें हमेशा अल्लाह की रहमत मांगनी चाहिए, मांगते रहनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी नियामत तो रहमत ही है अल्लाह की। तो अल्लाह की रहमत उन लोगों पर नहीं होती, तो अल्लाह ने उसको क्या कहता है, लानत भेजता है ऐसे लोगों पर अल्लाह। लानहुम, अल्लाह ने उन पर लानत भेजी। क्यों? उनके कुफ्र की वजह से। बिकुफ्रिहुम, उन्होंने ये कुफ्र किया ना, ये समीना वो असैना किया, और तरह तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया इन्होंने, तो इन्होंने तो कुफ्र किया ना, तो इस वजह से अल्लाह ने उनके पर लानत फरमाई। फला युमिनुना इल्ला कलीला, तो उनके लोगों में कुछ लोग थे जो ईमान लाए, बाकी सारे रास्तों से भटक गए। ये तमाम वो लोग जिद, अपनी अना, हट धर्मी, ये तमाम क्या था, हक पर नहीं थे, सिर्फ जिद, अना, मेरी नाक, हम ही बड़े, हम ही होशियार, हम सब जानते हैं, हमारे नबी ने किताब लाई थी वो काफी है, मूसा नबी हमारे लिए काफी, ये आप कौन से नबी आए हैं नौज बिल्ला। ये लोग ऐसे कहते थे, हमें इनको नहीं मानना चाहिए, ये हमारे लिए नहीं आए, ये अरबों के लिए आए बस, हमारे लिए तो मूसा नबी काफी है। ऐसा ऐसा बोलते थे जैसे ये लोग मूसा को मानते थे। ये लोग ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी क्या किया है ये हम सभी जानते हैं। तो ये ऐसी बातें करते थे जैसे कि मूसा की किताब को ये मानते थे, वो अभी तो किताबें इन्होंने पीठ पीछे डाल दी, इसी वजह से तो राह से भटक गए ये तमाम लोग। तो अल्लाह यहाँ कहता है इनके पर मेरी लानत है, लेकिन कुछ लोग थे जो इनके ईमान लाए थे, कलीला, बहुत थोड़े थे जो ईमान लाए थे। आगे देखते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उतुल किताब आमिनू, ऐ लोगो जो तुम्हें दी गई किताब उस पर ईमान लाओ। अब हमें कह रहा है अल्लाह ताला, उनके जैसा तुम नहीं बनो। अब अल्लाह हमें कह रहा है यहाँ पर, ऐ लोगो तुमने अगर ईमान लाया है तो तुम्हें किताब दी है ना, उसके पर ईमान लाओ। अब उन्होंने जो किया सो किया, वो भुगत लेंगे अभी, लेकिन हमें अभी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हें जो किताब दी गई है उस पर ईमान लाओ तुम, बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा माअकुम। और ये किताब कौन सी है?
اب جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ یہ جو کتاب جو اللہ نے بھیجی ہے کوئی نئی نہیں بھیجی ہے، اس میں کوئی نئی چیزیں ایجاد نہیں کری ہیں اللہ نے، وہی چیزیں ہیں مصدقا لما معاکم من قبل، تم سے پہلی جتنی کتابیں آئی ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے قرآن۔ قرآن دیکھیں، زبور، انجیل، توریت، قرآن اور بہت سارے رسالات اللہ نے بھیجے، بہت سارے، لیکن قرآن جو ہے ان تمام کتابوں کا نچوڑ ہے، یہ تمام کتابوں میں اللہ نے انجیل کے اندر یعنی بائبل کے اندر، توریت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں، داؤد کی، ہاں زبور داؤد کی، ان کتابوں میں اللہ نے جو کچھ نازل کیا تھا تھوڑا تھوڑا نازل کیا تھا، ٹوٹل نہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو لے کر اللہ نے وہی چیزیں قرآن میں نازل کی ہے ریپیٹیڈ فارم میں، اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے مصدقا لما معاکم، یعنی تمہارے پاس جو ہے نا وہی اس کتاب میں ہے، اللہ کہہ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، تو تمہاری یہ کتاب جو ابھی دیا ہوں میں یہ تصدیق کرتی ہے تمہاری کتابوں کی جو تمہارے پاس آلریڈی ہے، من قبل ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا۔ پھر اللہ کہتا ہے، دیکھیں یہاں پر اللہ کہتا ہے اے لوگو جنہیں تمہیں جو کتاب دی گئی تھی اس کو مان لو، آپ یہ کتاب کیا ہے، یہ اتاری ہے جو کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تائید کرتی ہے، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، تو پہلے سے موجود ہم جانتے ہیں توریت زبور، جو موٹی موٹی کتابیں ہیں توریت زبور انجیل قرآن، یہ چاروں کتاب موٹے موٹے جو کتابوں کے نام آج لیتے ہیں ہم یہی ہیں، اور اس سے بہت سارے رسالے اور ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن یہ یعنی بہت پاپولر جو ہیں یہ چار کتابیں گنی جاتی ہیں، اور تو اللہ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کی، نتمسا وجوہا، اس سے پہلے کہ میں تمہارے چہروں کو بگاڑ دوں، یعنی بگاڑ دوں کا مطلب اس سے پہلے کہ میرا عذاب تم پر آ جائے، جلدی سے تھام لو اس کتاب کو، اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب کو جو تم کہتے ہو نا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، اللہ کہتا ہے اس کو تھام لو اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے میں بگاڑ دوں اور پیچھے کر دوں تمہارا چہرہ، اب جو سینے کی طرف ہے سامنے کو ہے کہ میں تمہارا چہرہ ایسا کر دوں گا کہ پیچھے کر دوں گا، سائڈ ہی چینج کر دوں گا تمہارے چہروں کی، اگر تم نے اس کو نہیں تھاما آج، اگر تم نے ایمان نہیں لایا اس کتاب کے اوپر، فَنَرُدَّهَا، دیکھیں ہم پھیر دیں گے تم کو، عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، تمہارے پیٹوں کی طرف، اس طرح سے میں تمہیں سزا دوں گا، أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، اور پھر کیا کہتا ہے دیکھیں اللہ، پھٹکار ہو تم پر جس طرح سب کے قانون والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، سب کا قانون معلوم ہے نا، اللہ نے ایک دیکھیں یہاں پر وقت ہمارا کم ہو رہا ہے، وقت بھی جا رہا ہے، تو ہم جلدی سب کا قانون سب کو پتا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہا تھا کہ ان کو صرف عبادت کے لیے ہوگا آپ کے لیے، ہاں، اور مچھلیاں نہیں مارنا، سمندر میں نہیں جانا، کوئی کام نہیں کرنا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی عقل لڑا دی، اسی دن اللہ نے آزمائش کر دی ان کی، اسی دن مچھلیاں بہت ساری دریا میں بھیج دیتے تھے اللہ، تو انہوں نے عقل لڑانا شروع کر دی اپنی، یعنی ان کے لیے اللہ نعوذ باللہ کیا رہا معلوم نہیں، یہ عقل ان کی بڑی ہو گئی، اور انہوں نے کیا آئیڈیا نکالی اور گڑھے کھود دیے تاکہ اس دن جو مچھی آئے گی پورے گڑھوں میں پھنس جائے گی، تاکہ دوسرے دن یہ کیا کرے، وہ مچھیوں کو نکالنے، تو پھر اللہ، ظاہر ہے اللہ نے ایک چیز کہا تھا تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے عذاب ہی کو آنا تھا نا، تو عذاب آ گیا، اور عذاب کیا آیا، طرح طرح سے عذاب آیا، اور جو خاص کافر تھے اس وقت ان کے اللہ نے کیا کیا، انہیں بندر بنا دیا، یہ تمام کہانیاں ہم جانتے ہیں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتی ہوں وقت نہیں ہے، یہی کہتا ہے جیسے میں نے ان کو پنشمنٹ دیا تھا
सबके कानून वाले तोड़ने वालों को जो मैंने पनिशमेंट दिया था वैसे मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा। और अल्लाह कहता है वो काना अमरुल्लाहि मफूला, अगर तुम ऐसा मेरी बात को अभी भी नहीं मानोगे, ये तो मैं कर गुजरने वाला हूँ। मेरे हुक्म जो हैं वो होकर रहने वाले हैं। तो तुम क्या, अल्लाह ताला अलर्ट कर रहा है हम सबको कि किस तरह से अल्लाह ताला कहता है अपने कलाम को क्या करो, ईमान लाओ उस कलाम पर। इन अल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिर मा दून ज़ालिक, अल्लाह कहता है बेशक नहीं बख्शेगा जो जिसने शिरक किया। जिसने भी मेरे साथ शिरक किया, अल्लाह कहता है मैं नहीं बख्शूंगा कभी भी। अल्लाह ताला हर चीज माफ करेगा अल्लाह ताला। यहां तक कि आपने 100 खून भी किए होंगे ना तो भी अल्लाह माफ करेगा। ये जो शिर्क गुनाह है, देखिए मेरे पास वक्त कम है, ये तो जबरदस्त चीज इंशाल्लाह फिर कभी मैं बताऊंगी। ये जो शिर्क शिर्क हम बोलते हैं, इससे हमें कितना डरना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा 100 खून भी आपने किए हो तो कभी अल्लाह ताला हो सकता है तुम्हारे दिल में ईमान रत्ती बराबर भी होगा ना तो अल्लाह माफ करेगा। तुम्हें पछतावा होगा कि मैंने 100 खून क्यों किए, अल्लाह माफ कर मुझे। तो अल्लाह ताला माफ भी कर सकता है हमें। लेकिन ये शिर्क, नौज बिल्ला, ये शिर्क अल्लाह कभी कभी माफ नहीं करेगा। किसी हालत में शिर्क माफ नहीं करेगा। जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, शिर्क करने का मतलब ये नहीं कि मूर्तियों को पूजना। शिर्क का बहुत बहुत वास्ट माना है। जर्रे से लेकर बड़े से बड़ा तक ये शिर्क होता है। डिफरेंट लेवल्स हैं शिर्क के, इस पर तो पूरा लेक्चर हो सकता है। क्योंकि हम क्या समझते हैं अमूमन, हाँ वो मूर्तियों को पूजते हैं वो शिर्क करते हैं। दैट इज वन पार्ट, एक पार्ट है खाली वो। लेकिन हम मुसलमान भी शिर्क करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम शिर्क करते हैं। हम मुसलमान बड़े से बड़े शिर्क करते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम कौन से शिर्क करते हैं। हमें ढूंढना चाहिए कि हम कौन से शिर्क करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? हर चीज से इंपॉर्टेंट ये ढूंढना कि क्या हम शिर्क कर नहीं रहे। अगर कर रहे हैं तो तौबा इस्तगफार करने का अभी भी वक्त है। हमारे पास अभी भी वक्त है तौबा करने का। इसलिए ढूंढो कि हम कौन से शिर्क कर रहे हैं। अगर शिर्क कर रहे हैं तो रास्ते बदलो अपने। क्यों? अल्लाह कहता है वो यगफिर मिन दून जालिक लिमन यशा, यानी अल्लाह चाहेगा तो मैं बहुतों को माफ कर दूंगा, बहुतों के बड़े से गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क माफ नहीं करूंगा। ये ओपन डिक्लेयर कर दिया अल्लाह ताला ने यहाँ पर, लिमन यशा, मैं चाहूंगा तो जिसको चाहे बख्श दूं, लेकिन शिर्क नहीं बख्शूंगा। वमन युशरिक बिल्लाह, और जो कोई शिर्क करेगा अल्लाह के साथ, फकद इफ्तरा इस्मन अजीमा, ये क्या होगा? ये इफ्तरा होगा, ये अल्लाह पर जुल्म होगा। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है अल्लाह सुब्हाना ताला पर। उसकी जात पर हम जुल्म कर रहे हैं। नौज बिल्ला, हम सोचेंगे क्या इंसान के बस में है अल्लाह के साथ शिर्क जुल्म करना? ऐसे होता है, हमारी दिमाग का फितूर है। देखें, हम सोचते हैं हम अल्लाह पर जुल्म कैसे करेंगे, हम तो छोटे से बंदे हैं ना अल्लाह के, हम कैसे जुल्म करेंगे अल्लाह के पर? नौज बिल्ला, अल्लाह के साथ शिर्क जो करेगा तो वो अल्लाह पर, अपने रब पर, उसकी जात पर जुल्म कर रहा है। यानी हम जालिम, अल्लाह कह रहा है हमें जालिम कह रहा है अल्लाह ताला। तो ये हमें देखिए बहुत बहुत खतरनाक बात यहाँ पर आ रही है। यानी इस तरह हमने घड़ लिया है क्या? ये सबसे बड़ा गुनाह, इस्मन अजीमा। अल्लाह ताला का इतना कहना काफी था कि ये मुझे पसंद नहीं वगैरह, लेकिन यहाँ पर अल्लाह क्या कहता है देखिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है जो तुमने किया है। यानी कत्ल से भी बड़ा गुनाह, यानी दुनिया में कोई गुनाह है ही नहीं इसके टक्कर का। ये शिर्क शिर्क जो बोलते हैं, इसको गौर करें, इसको हल्का मत लो। अभी भी मेरे बहनों से कहती हूँ इसको हल्का मत लो बिल्कुल। अपनी जिंदगी से शिर्क को हटा दो। वो जर्रा बराबर भी शिर्क होगा ना तो हटा दो अपनी जिंदगियों से। अभी भी वक्त है, तौबा और इस्तगफार कर सकते हैं।
اللہ غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے. کہ اللہ اس کو اسم عظیم کہہ رہا ہے, یعنی عظیم سے بڑا اور ورڈ نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ ہے یہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ. الم تر الی الذین یزکون انفسہم, کیا نہیں آپ نے دیکھا ان کی طرف جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں. یعنی یہاں پر دیکھیں, تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنے نفس کی پاکیزگی کا تم پر دم بھرتے ہیں. یعنی میں پاک ہوں, میں اللہ والی ہوں, میں عبادت گزار ہوں, میں تہجد گزار ہوں, میں حجاں اتنے کری, میں اتنے روزے رہتی ہوں, میں نفلاں بھی روزے رہتی ہوں. دیکھیں یہ کچھ لوگ ہیں, بہت سارے ایسے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جو اپنے آپ کی بڑائی, میں یہ کرتی ہوں, میں وہ کرتی ہوں, میں ایسی نماز پڑھتی ہوں, میں ویسی نماز پڑھتی ہوں, میں نے اتنے حجاں کری, میں نے اتنا وہ کری, میں اتنے صدقات دیتی ہوں, اتنے زکوٰۃ دیتی ہوں. تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کی تعریف کرتے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں یہاں پر, الم تر الی الذین یزکون انفسہم, جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں اور پاک قرار دیتے ہیں اپنے آپ کو. بل اللہ یزکی من یشاء, لیکن یہ اللہ کہتا ہے یہاں پر, حالانکہ پاکیزگی جو ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. میں نہیں کہہ سکتی. ابھی سمجھو میں بڑی اپنے آپ کو عالمہ بنا چکی ہوں, اور میں بڑے بیانہ دے رہی ہوں, اور میں بڑے حجاں کر چکی ہوں, بڑے روزے رکھتی ہوں, سب کرتی ہوں, میں عبادت گزار, تہجد گزار, جتنے گزار ہیں سب لگا لو, اور میں اپنے آپ کی تعریف کرتے رہتی ہوں, میں پاک ہوں, میں پاکیزہ ہوں. لیکن میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے, میں کہوں گی تو کیا ہوتا ہے, ہونا تو وہی ہے جو منظور اللہ ہونا ہے. اللہ یہی کہہ رہا ہے یہاں پر. دیکھیں, بل اللہ یزکی من یشاء, لیکن پاکیزگی جو ہے میں کرنے والا ہوں, کسی بھی بندے کو میں پاک کرنے والا ہوں. تم خود پاک نہیں کر سکتے, تم چاہے جتنے عبادت گزار ہو. کیوں؟ تمہاری نیتوں کو میں جانتا ہوں. تم نے دکھاوے کے لیے سب کچھ کیا, اس کو دکھانے کے لیے, اس کو دکھانے کے لیے, اس کو بولنے کے لیے, اس کو بولنے کے لیے, دیکھو میں نے اتنا صدقہ دیا, اتنے خیرات دیا, اتنا وہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے نا. تو میں خود کے لیے کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں پاک ہو چکی ہوں اور میں جنت میں جانے والی ہوں؟ یہ کوئی دنیا کا ایک انسان نہیں کہہ سکتا. یہ پاکیزگی دینا تو اللہ کا کام ہے, ہمیں تو عمل کرنا ہے, ہمیں کوئی لیبل نہیں لگانا ہے. یہ پاک کرنا, یہ رتبے دینا, یہ تمام چیزیں کرنا اللہ کا کام ہے, وہ کرے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتُولًا. اور اللہ کہتا ہے, دیکھیں اگر آپ خالص نیت سے, دیکھیں نیت سب سے پہلے خالص ہونی چاہیے, پیور نیت جس کو کہتے ہیں خالص. نیت خالص ہو تو عمل خالص. آپ جو کرو گے ابھی اس کے بعد, نیت خالص کرنے کے بعد جو بھی کرو گے وہ خالص ہوگا. نیچرلی اگر آپ کی نیت اور عمل خالص ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے ہمارے اعمال. تو اس کے لیے ہمیں کوئی وہ لگانے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو ریوارڈ دینے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو کیا بولتے بے فکر ہو کر جینے کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو آلریڈی پاک کر کے بھیجا اللہ نے, معصوم طبیعت, معصومین تھے یہ لوگ, کوئی خطا نہیں, کوئی گناہ نہیں, پھر بھی یہ لوگ رات بھر نمازیں پڑھتے رہے, پھر بھی یہ لوگ استغفار کرتے رہے, پھر بھی یہ لوگ رو کر اللہ سے دعائیں کرتے رہے. کیوں؟ یہ کیوں نہیں سو گئے چادر اوڑھ کر؟ ارے ہمیں تو اللہ نے بخش دیا ہے آلریڈی, جنت ہمارے لیے لکھ دی ہے, کیوں صحابہ کرام سوئے نہیں چادر اوڑھ کر؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. آج جو ہم لبادہ اوڑے پھرتے ہیں نا, ہمارے لوگ عالم بڑے بڑے لبادے اوڑھ کر, بڑے بڑے داڑیاں, جھبے, خطبے, اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں, کسی کو سامنے کھڑا رہنے نہیں دیتے یہ لوگ. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بس کی بات ہے, آپ کے بس کی بات نہیں ہے. کون پاک ہے کون ناپاک ہے اس کے بارے میں فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اور وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, میں رتی برابر بھی کیا نہیں کروں گا, میں رتی برابر بھی ظلم ہونے دینے نہیں دوں گا. یعنی
آپ کا جو اجر ہے وہ میرے پاس ہے. آپ نے جو اچھا خالص پن ہو کر جو بھی عمل کیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے, اس کے اجر میں دوں گا تمہیں. کچھ بھی میں تم پر ظلم نہیں کروں گا, یہ اللہ یہاں پر فرما رہا ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذیب, یعنی یار دیکھو کس طرح وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ. بار بار اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, دیکھیں یہ جھوٹ گھڑتے ہیں میرے اوپر. یہ دنیا میں جتنے بھی ہیں یہ بنی اسرائیل سے جو شروع ہوا ہے, اور اللہ کے جو نافرمان لوگ ہو چکے ہیں دنیا کے اندر, یہ مجھ پر جھوٹ گھڑتے ہیں. افطرا, یہ لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں. وہ کفا بھی اسم مبینہ, اور یہ ان کا گناہ کھلا ہے. اسم مبینہ, کھلا گمراہی ہے ان کی, ان لوگوں کی جو یہ میرے پر جھوٹ گھڑتے ہیں, میرا کوئی ساتھی قرار دیتے ہیں, میرا کوئی ولی قرار دیتے ہیں. یعنی ہر چیز ہم نے, دنیا والوں نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا ہے کہ ہم کون جنتی کون دوزخی سب ہمیں پتا ہے, ہمیں سب پتا ہوتا ہے. ہمارے علاوہ ہمیں سب دوزخی نظر آتے ہیں. یہ دنیا میں افراتفری کا عالم چل رہا ہے. آپ سنو گے یوٹیوب پہ جا کر ملا, بڑے بڑے ملاؤں کو, ایک ایک ملاؤں کی بات سنو گے تو ایک دوسرے پر لان تان کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مطلب اپنے علاوہ سب جھوٹے. تو اور اپنے علاوہ میں جنتی سارے دوزخی, یہ معاملہ چل رہا ہے آج دنیا کے اندر. کوئی کسی کو سچا نہیں بول رہا ہے, کوئی کسی کو صحیح نہیں بول رہا ہے. تو یہ بولتا ہے یہ صحیح ہے, میں بتاتا ہوں یہ بھی صحیح ہے, کوئی نہیں بول رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے اللہ کا پیغام اپنے اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. یہ کام ہمیں کرنا ہے. باقی اللہ 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 جو کرے گا سو اللہ کرے گا. ہمیں نہیں وہ اللہ نے دیا ہوا کہ تم چنو کون صحیح کون غلط. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے یہ تو کھلی گمراہی میں ہے سبھی. کفا بھی اسم مبینہ, یہ کافی ہے یہ لوگوں کے لیے. یہ کھلا گناہ جو ہے, کھلی گناہ جو یہ کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا, کیونکہ ایک ایک بار ہوتا ہے نا کہ جو تفسیر جو ہے ذرا بڑھ جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو ابھی بھی بہت ساری چیزیں بتانی تھی, لیکن وقت ہمارا بہت کم ہوتا ہے. یعنی ایک رکوع کے لیے ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا یہاں پر. تو بس اللہ تعالیٰ کو یہی دعا کرے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقتوں میں برکت ڈال دے, تاکہ اس کے کلام کو ہم صحیح سے سمجھنے کی کوشش کریں. اور جو کچھ ہم اٹھا سکتے ہیں اس قرآن سے, جو کچھ سمجھ سکتے ہیں اس کو ہم سمجھیں, اور فوراً سے فوراً ان چیزوں پر عمل کریں. جیسے کہ میں نے کہا ہمارا آج کام سب سے بڑا کیا ہے کہ ہم کون سا شرک کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہے. ہمیں ڈھونڈنا ہے میں کون سا عمل کرتی ہوں, کہیں یہ شرک تو نہیں. میں کیا کرتی ہوں یہ شرک تو نہیں. نوز باللہ اس جیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ فلانی چیز میں کرتی ہوں یہ شرک ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے, تو اس کو اپنی زندگیوں سے ہٹا دو. یہ چیز سے میں آج اس کلاس کی اختتام کرتی ہوں. اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ ہم نے جو کچھ بھی سنا آج, یا اللہ سننے سے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور جب تک ہمیں زندہ رکھے, دین ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد